Hello everyone, welcome to today's newspaper analysis. So in today's class we will be discussing these 4 news, and the PDF of this class can be accessed from the Scordemy app. So here is the first news, that sticks and goals India's Hockey World Cup campaign, and this news is taken from the Hindu and it can be linked with paper GS2, government policies, sports ecosystem and governance, and from the current affairs perspective as well. So আমাৰ কি হৈছে যেটো ইণ্ডিয়াৰ যেটো ৱৰ্ল্ড কাপ কেম্পেইন সেইটো ষ্টাৰ্ট হ'ব কাইলৈৰ পৰা যেটো 2026 ৰ যেটো হকি ৱৰ্ল্ড কাপ সেইটো অগষ্ট 15 ৰ পৰা আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব এণ্ড ইট উইল বি co-hosted in Netherlands and Belgium সেই দুখন কাণ্ট্ৰিজে both men and women টুৰ্ণামেণ্টটো হোষ্ট কৰিব এবাৰ Then this is the key highlights and tournament outlook. So first যদি আমি চাওঁ the men's team trajectory. Here is the captain, which will be led by Harmanpreet Singh and coached by Fulton. আমাৰ যদি milestone চাওঁ men's team tour, hockey team tour, they won bronze at Tokyo 2021 আৰু Paris 2024 Olympics Asian Games gold পাইছিলে আৰু Tokyo 2021 আৰু Paris 2024 Olympics তেওঁলোকে bronze পাইছিলে Then women's যদি আমি চাওঁ তাৰ captain হ'ব Salima Tete and coached by George Marizin and recent milestone যদি আমি চাওঁ women's team trajectory তো আমি nations যেটো cup victory আছিলে হেতু women team পাইছিলে and world cup qualify তেওঁলোকে কৰিছিলে So this time the tournament format will be featured by combination of 32 teams across both gender divisions. So এটো আমাৰ host কৰিব Belgium and Netherlands. So আমি যদি here significance to sound significance to let me okay before going for the significance part আমি অকমান কিছুমান facts and origins regarding hockey world cup আমি চাইলম so এটো held every 4 years মূৰে মূৰে হেতু world cup আৰু এটা olympic cycle যেনেকৈ since 1982 4 years মূৰে মূৰে hockey world cup টো পতা হয় আৰু governing body টো আছে international hockey federation আৰু তাৰ headquarter আছে সুইজাৰলেণ্ডত আমি যদি most successful teams sound in World Cup hockey, Pakistan holds the record with 4 men's titles, followed by Netherlands, Australia, Germany. আৰু সবতকে interesting fact হৈছে Pakistan, Netherlands, Australia and Germany বাহিৰে ইণ্ডিয়াই অকল এবাৰে জিকিছে আৰু এই টোটেল 5টা টিমেহে আজিলৈকে হকি ৱৰ্ল্ড কাপটো জিকিবলৈ পাৰিছে ঠিক আছে So যদি আমি inaugural editionৰ কথাটো কওঁ inaugural editionটো কেতিয়া হৈছিলে it was held in Barcelona Spainত হৈছিলে 1971ত Pakistan won the first trophy by defeating Spain 1-0 তো স্পেইনক 1-0 হৰাইছিলে আৰু বাৰ্চিলোনা স্পেইনত হেল্ড কৰিছিলে আৰু একেধৰণে women যেটো world cup 1974ত men's হটো 1971 আৰু women's হটো 1974ত but Netherlands dominates the women's tournament ইয়াৰ যদি আমি ইভলিউশনটো চাওঁ world cup ৰ ইয়াত originally hockey world cup hockey world cup বুলিয়ে কৈছিলে ফাৰ্ষ্টত তাৰ পিছত তাৰ নামটো চেঞ্জ কৰি পেলাই তাৰ অফিচিয়েল টাইটেল চেঞ্জ টু FIH International Hockey Federation Hockey World Cup in 2028 লৈ চেঞ্জ কৰিলে outside of India 1975ত জিকিছিলে তাৰ বাহিৰে big four যেনেকৈ পাকিস্তান মই কৈছিলো নেদাৰল্যান্ড অষ্ট্ৰেলিয়া and Germany and along with India these 5 nations won the World Cup Hockey World Cup and no other nation has won the men's title so far and So golden আমি যদি ইন্ডিয়াৰ পারফরম্যান্সটো চাওঁ ইন্ডিয়ান পারফরম্যান্সৰ যদি আমি ওয়ার্ল্ড কাপটো বাদ দি চাওঁ ইন্ডিয়াৰ পারফরম্যান্সটো একচুয়ালি অলিম্পিকত বহুত ভাল হয় হকিত 6 কনজিকিউটিভ গোলস পাইছিলে 1928 পৰা 1956 আৰু হেতু টাইমত লেজেন্ডাৰী মেজৰ ধ্যান চান্দে লিড কৰিছিলে ইন্ডিয়ান টিমটো কিন্তু তাৰ পাছত আফটাৰ দ্য 1980 যেটো মস্কো গোল পাইছিলে ইন্ডিয়াই 41 ইয়াৰ পডিয়াম ড্ৰট আছিলে মানে কোনো গোল পোৱা নাছিলে অলিম্পিকত but this was finally broken to Tokyo 2020 bronze আৰু back to back bronze পাইছিলে ইন্ডিয়া অলিম্পিকত আৰু তেতিয়াও হে ক্যাপ্টেইন আছিল হাৰমনপ্ৰীত সিং সো হাৰমনপ্ৰীত সিংয়ে এবাৰ ওয়াৰ্ল্ড কাপত ইন্ডিয়াক লিড কৰিব সো আমি যদি ইয়াৰ সিগনিফিকেন্সটো চাওঁ সিগনিফিকেন্সটো হৈছে ৰিভাইভেল অফ ইন্ডিয়ান হকি লেগেসি সো যদি আমি চাওঁ যে ইন্ডিয়াৰ অলৰেডি ব্রোঞ্জ পাইছে বাট ইন্ডিয়া এট টাইম হেতু পিকত আছিলে গতিকে ইন্ডিয়াৰ যদি হে ৰিভাইভ কৰে লেগেসিটো The strategic momentum যেটো আমাৰ লস এঞ্জেলছত 2028ত যেটো আমাৰ অলিম্পিক গেমছ হ'ব তাৰ কাৰণে এটা momentum build কৰিব পাৰিব through this world cup and institutional resilience like national sports programs যেনেকৈ athletics হওক বা ক্ৰিকেট হওক
সেই টিমখিনিক যেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিছে তো একেধৰণে যদি আমাৰ হকী টিমটোকো ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে এইটো এটা হেল্প হ'ব এজ এ ইণ্ডিয়ান হকী টিমটোৰ কাৰণে So this is the prelims practice question. Just attempt this question and put your answer in the comment section below. The second news, NASA invites ISRO to join moon-based program, and the source is taken from the Assam Tribune, or can be linked with GS paper 2 and GS paper 3. So ইয়াত আমি কি চাম আমাৰ যেটো ISRO যেটো program যেটো আমাৰ ISRO program হৈ আছে এতিয়া ISRO কি হৈ আছে এটা যেটো lunar spaceৰ এটা competition ISRO বা আমাৰ as a global platform বিচাৰি থকা হৈছে তাত কি কৰা হৈছে যেটো আমাৰ এটা স্পেচ আছিল আমাৰ আৰ্টেমিস প্ৰগ্ৰামটো আছিল USA প্ৰগ্ৰাম আৰ্টেমিস প্ৰগ্ৰামটো USA লঞ্চ কৰিছিল to get the insight of the moon's interaction with the sun ঠিক আছে তো সেই আৰ্টেমিসৰ প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে হেতুক এটা চ্যালেঞ্জ হিচাপে লৈ চাইনাই কি কৰিলে ইন পাৰ্টনাৰশ্বিপ উইথ ৰাছিয়া and other international stakeholders preparing the International Lunar Research Station scheduled for construction. So 2031 construction begin hobo but operation hobo by 2035. আৰু সেই প্ৰগ্ৰামটো কিয় লঞ্চ কৰিছে on the backdrop of আমাৰ যেটো আমাৰ আৰ্টেমিস প্ৰগ্ৰাম by US. So হেতুৱে কৈছে যে যেটো আমাৰ কনকাৰেন্টলি যেটো নাসা এডভান্স কৰিছে আৰ্টেমিস প্ৰগ্ৰাম তো হেতু এটা পাৰ্মানেন্ট মুন বেস তেওঁলোকে লুনাৰ সাউথ পোলত এটো আমাৰ Shackleton crater বুলি ক'ব লাগিব the permanent moon base in the southern pole of the moon. So during the 9th India Civil Space Joint Working Program হৈছিল Bangalore এতিয়া কি কৰিছিল NASA officially invite কৰিছিল India to join its ambitious as it moon base that base to build কৰিব তাৰ কাৰণে India officially join কৰিছিল So hetu hoise International Lunar Research Station so it is a planned permanent lunar base which is led by China and Russia So Russia's যেটো আমি এটো Roscosmos বুলি কওঁ যেটো তেওঁলোকৰ স্পেস ষ্টেচনৰ নাম হয় যেন এটো 2021 ফৰ্ম কৰিছিল it served as the eastern block's counterpart to the US led Artemis Accords and NASA's moon based program so hetu on the basis of that the International Lunar Research Station কৰা হৈছে তো এটা ইন্টাৰেস্টিং বস্তু হৈছে যেটো আমাৰ কোল্ড ওয়াৰ US ৰাছিয়াৰ মাজত হৈ আছিল এতিয়া সেই US ৰাছিয়াৰ কোল্ড ওয়াৰটো মানে শিফট হৈছে টুৱাৰ্ডছ US চাইনা গতিকে হেতু এটা খুব ডাইভাৰ্স হৈছে মানে সেই কোল্ড ওয়াৰটো গতিকে তো আমি এটা ভালে হয় কাৰণ ডাইভাৰ্স হৈ গৈছে গ্লোবাল যেটো কম্পিটিশন So that is the Artemis Accord. Artemis Accord মই যেটো কৈছো it was established by the US with 7 founding members. এইখন members found কৰিছিলে আৰু সবতকৈ ইন্টাৰেস্টিংলি it is a non-binding multilateral arrangement to binding নহয় ইয়াত কোনো bind কৰিব নোৱাৰে that they must join this particular accord. Moreover, it has been signed by 47 countries as of now, including India. A accord to sign কৰিছে আৰু it is built in accordance with the Outer Space Treaty. Outer Space Treaty মানে কি Outer Space Treaty কিছুমান principles দিছে যে the space mission should ensure peaceful and prosperity in the space and there will be no sovereignty for any nation. হেতু Outer Space Treaty কৈ থৈছে So the Artemis Accord is closely linked to Artemis program আৰু তাত কি কৰিব lunar surface হলে actually USA astronaut পঠিওৱাৰ এটা প্ল্যান কৰি আছে so হেতু Artemis Accordৰ background হেতু মই যেটো কৈছিলো যে আউটাৰ স্পেচৰ যদি আমি এটা কিছুমান কি প্ৰিন্সিপল চাও এটা হৈছে হেতু সভাৰেন্টি এণ্ড নন এপ্ৰোপ্ৰিয়েচন মানে আউটাৰ স্পেচটোত কোনো সভাৰেন্টি নাই যে এখন নেশন বা এখন ষ্টেটে ক'ব নোৱাৰে যে এই স্পেচৰ এৰিয়াখিনি মোৰ বা হেখিনি মোৰ এতিয়া যেনেকৈ গোটেই আমাৰ ল্যান্ড ফৰ্ম যেটো হৈছে গ্লোবাল ল্যান্ড ফৰ্ম বা আমাৰ যদি পৃথিৱীখনৰ কথা কওঁ তাত সেগ্ৰিগেট কৰা হৈছে ল্যান্ডখিনি কান্ট্ৰি ওয়াইজ বা এখন কান্ট্ৰিয়ে ডমিনেট কৰে বা ক্লেইম কৰে যে দিস পাৰ্টিকুলাৰ টেৰিটৰি ইজ মানে হে পাৰ্টিকুলাৰ টেৰিটৰিটো আমাৰ হয় So yet outer space ত এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ sovereignty কোনো intervention এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে peaceful use হ'ব লাগিব outer space ত there should be international cooperation there should be prevention of harmful contamination liability for space activities exploration to freedom হ'ব লাগিব it will be free for everyone there will be prohibition কোনো military base তাত বনাব নোৱাৰিব and there will be no nuclear weapons establishment as well So আমি যদি ইয়াৰ significance to recognition ISRO যেটো standing ইয়াৰ ISRO যেটো stand কৰিছে that means ইণ্ডিয়াৰ এটা আমি কালিও পঢ়িছিলো ন এটা স্পেচ বা নিউক্লিয়াৰ প্ল্যাটফৰ্মৰ কথা যে ইণ্ডিয়াই অলৰেডি স্পেচ সেক্টৰৰ কথা আমি পঢ়িছিলো তাত আমি কৈছিলো যে ইণ্ডিয়াই অলৰেডি স্পেচ সেক্টৰত এটা গ্লোবাল এৰেনাত মানে তেওঁলোকক নিজকে এস্টাবলিশ কৰিবলৈ
লাভ হৈ মানে পাৰিছে গতিকে সেইটো কাৰণে এটা ইছৰোৰ যিটো ষ্টেণ্ডিং সেইটো ৰিকগনাইজ কৰিছে USA there will be a shifting geopolitical dynamics মই যেটো কৈছো যে এটা কোল্ড ওয়াৰ যেটো US ৰাছিয়াৰ যেটো কোল্ড ওয়াৰ হেতুতে ডেভিয়েট হৈছে US চাইনাৰ কম্পিটিটিভ প্যাৰাডিমলে so it positioning India is a vital partner in the democratic গতিকে প্ৰত্যেকখন নেশ্যনে মানে ইণ্ডিয়াক স্পেচ সেক্টৰত বিচাৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে মেইন কজটো কি হৈছে ইণ্ডিয়াৰ স্পেচ সেক্টৰৰ যেটো গ্ৰোথ হেতু ওয়ান অফ দ্য মেইন ৰিজনটো হৈছে প্ৰাইভেট পাৰ্টিসিপেশন আমি যেটো কৈছিলো যে স্পেচ যেটো পলিসি আছিলে যেটো স্পেচ পলিসি আছিলে সেই স্পেচ পলিসিৰ যেটো আছিলে তাত ইছৰোৱে কি কৈছিলে যে যেটো প্ৰাইভেট পাৰ্টিসিপেশন হে প্ৰাইভেট পাৰ্টিসিপেশনৰ ওপৰত ফোকাস কৰিছিলে সো আমি যদি ইণ্ডিয়াৰ কিছুমান লুনাৰ মিশন আমি চাওঁ সো ফাৰ্স্ট টু ইণ্ডিয়াই চন্দ্ৰয়ান 1 লঞ্চ কৰিছিলে ইন 2008 আৰু হেতু টাইমত ইণ্ডিয়াই কি কৰিছিলে যে ওয়াটাৰ যে আছে মুন মানে আমাৰ চন্দ্ৰত হেতু ইণ্ডিয়াই এনশিওৰ কৰিছিলে কনফাৰ্ম কৰিছিলে যেটো চন্দ্ৰয়ান 2 2019 ত কৰিছিলে তাত তিনটা সেকশন ইণ্ডিয়াই লগাইছিলে এটা অৰ্বিটাৰ এটা ল্যান্ডাৰ আৰু এটা ৰোভাৰ সো ল্যান্ডাৰটোৱে তো ল্যান্ড কৰে ৰোভাৰটোৱে তেওঁলোকক লৈ যায় আৰু অৰ্বিটাৰটোৱে এৰাউণ্ড দা মুন এটা অৰ্বিট কৰে এটা কি হৈছিলে হে ল্যান্ডাৰটোৱে ক্ৰ্যাশ কৰিছিলে সফটওয়্যাৰ গ্লিচিঙৰ কাৰণে আৰু হেতু কাৰণে আমাৰ হে চন্দ্ৰয়ান 2 মিশনটো হল্ট হৈ গৈছিলে আৰু হেতু কন্টিনিউ ইণ্ডিয়াই চন্দ্ৰয়ান 3 2023 কৰিছিলে য'ত এ শিৱ শক্তি পইণ্ট হেতু হৈছে ল্যান্ডাৰ পইণ্ট হেতু শিৱ শক্তি পইণ্ট বুলি কোৱা হয় তাত বিক্ৰমটো আছিলে ল্যান্ডাৰ আৰু প্ৰজ্ঞানটো আছিলে ৰোভাৰ তেওঁলোকে হে ফাৰ্স্ট নেশ্যন হয় ইণ্ডিয়া যোনে সাউথ পোলত যেটো লুনাৰ মিশন লঞ্চ কৰা মানে ইণ্ডিয়াই ল্যান্ড কৰিছিলে সাউথ পোল অফ দ্য মুন সো তাত এনালাইজ কি কৰিছিলে ইণ্ডিয়াই সয়েল কম্পোজিশনটো এনালাইজ কৰিছিলে থাৰ্মেল প্ৰফাইলছ আৰু এট দ্য সেম টাইম সিসমিক এক্টিভিটি তাত ভূমিকম্প মানে এনেকুৱা আৰ্থকুৱেকৰ পসিবিলিটি আছে নেকি হে সিসমিক এক্টিভিটিও তাত পোৱা গৈছিলে ইন চন্দ্ৰয়ান 3 আৰু আপকামিং যদি আমাৰ ফিউচাৰ প্ৰজেক্টছ খিনি আমি চাওঁ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্সপেক্টিভত তেতিয়া চন্দ্ৰয়ান 4 টু ইণ্ডিয়া টাৰ্গেট 2028 ত কৰিছে আৰু ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্স্ট লুনাৰ স্যাম্পল ৰিটাৰ্ণ মিশন কৰিব হে পাৰ্টিকুলাৰ চন্দ্ৰয়ান 4 এ অৰ্থাৎ 3 kg অফ লুনাৰ সয়েল মঞ্চ মোটনৰ পৰা হে যেটো পাৰ্টিকুলাৰ শিৱ শক্তি পইণ্টৰ হে যেটো এৰিয়া হেতু মঞ্চ মোটনৰ পৰা ইণ্ডিয়া 3 kg অফ লুনাৰ সয়েল অনাৰ টাৰ্গেট কৰিছে চন্দ্ৰয়ান 5 টু টাৰ্গেট কৰিছে খালি হেতু জাপানৰ লগত ইণ্ডিয়াই জয়েন্ট মিশন হয় হেতু 2020 and 29 তে কৰিছে হেতু লুপেক্স বুলি কয় তাত ইছৰো ল্যান্ডাৰ আৰু হেভি জাপানিজ ৰোভাৰ টু ড্ৰিল এণ্ড সাৰ্চ ফৰ ওয়াটাৰ আইস একচুয়ালি তাত সাৰ্চ কৰিব থ্ৰু চন্দ্ৰয়ান 5 আৰু যদি আমি ইণ্ডিয়াৰ লং টাৰ্ম গোলছ চাওঁ লং টাৰ্ম গোলছত ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই এটা ক্ৰুড মুন ল্যান্ডিং 2040 টাৰ্গেট কৰিছে তাত সো দ্যাট মানে এটা যেনেকৈ আমাৰ আৰ্টেমিছ প্ৰগ্ৰামৰ থ্ৰুদি USA টাৰ্গেট যেটো আমাৰ আৰ্টেমিছ প্ৰগ্ৰামৰ থ্ৰুদি USA লঞ্চ কৰিব যেটো প্ৰগ্ৰাম হেতু থ্ৰুদি মানে হিউম্যান মুনৰ ল্যান্ডিং কৰিবৰ কাৰণে আকৌ বিচাৰিছে সো হেতু কাৰণে একে ধৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়ায়ো হে ইছৰোৰ 2040 টাৰ্গেট আছে টু working towards an India crewed moon landing program okay আৰু হেতু কাৰণে আমাৰ এটা যেটো ইণ্ডিয়াৰ গগনয়ান প্ৰগ্ৰাম আছে গগনয়ান প্ৰগ্ৰামৰ থ্ৰুদি ইণ্ডিয়াই এস্ট্ৰনট অলৰেডি ট্ৰেইনিং হৈ আছে ৰাছিয়াত তো হেতু কাৰণে হে তাৰ লগত এলাইন কৰি পেলাই এই পাৰ্টিকুলাৰ গোলটো এচিভ কৰাৰ এটা মোটিভ লৈছে so this is the prelims practice question you just attempt this question or put your answer in the comment section these are the keywords Artemis Accords US India Trust Initiative UN proposed guidelines or International Lunar Research Station by US and Russia so by using these keywords just attempt this mains practice question so this is the third news of today's newspaper analysis AI speech recognition model trained on 65 Indian languages released and the news has been taken from the Hindu and it can be connect with GS paper 3 via science technology, indigenous innovation, and digital inclusion and e-governance as well. So this is the background. Background to ki hoise amar যেটো এটো এটা অটোমেটিক স্পিচ ৰিকগনিশ্যন প্ৰগ্ৰাম অটোমেটিক স্পিচ ৰিকগনিশ্যন to কি হয় অটোমেটিক স্পিচ ৰিকগনিশ্যন to মানে আমি যদি এটা ভয়েস দিও এটা যদি আমি ভয়েস ওভাৰ দিও লেটস সে আমাৰ ফাৰ্মাৰ্স খিনিয়ে জানিবা কলে যে what is the price of potato what is the market price of potato right now so hetu jodi die tetia hole teolokor speech to actually recognize kori pelai hetule ta text ole convert kori dibo ঠিক আছে হেতু হৈছে অটোমেটিক আমাৰ স্পিচ ৰিকগনিশ্যন এণ্ড AI টেকনলজি that processes spoken language and convert audio inputs into machine readable text so in real time so ইয়াত এতিয়া কি হৈছে এটা শ্ৰাভানী হৈছে এটা এপ্লিকেশন শ্ৰাভানী এটা এপ্লিকেশন হৈছে researchers of Indian Institution of Science Spire Labot in collaboration with AI and Robotics Technological Park and Google have released Shravani
আৰু এইটো হৈছে ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ওপেন চ'ৰ্চ মাল্টিলিংগুৱেল অট'মেটিক স্পীচ ৰিকগনিশ্যন মডেল ট্ৰেইনড অন 65 ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ মানে কি হ'ব ইয়াৰ যিটো কোডিং হয় ইয়াৰ যিটো এইটো একচুৱেলি এটা প্ৰগ্ৰেম হয় প্ৰগ্ৰেমৰ এটা কোডিং কৰে কোডিঙৰ থ্ৰুদি আমি প্ৰগ্ৰেমবিলাক বিল্ড কৰোঁ এই যিটো ওপেন চ'ৰ্চ হয় তাৰ যিটো কোড হয় সেই কোডটো একচুৱেলি ওপেন প্লেটফৰ্মত সেই আমাৰ ৰিচাৰ্চাৰ্ছখিনিয়ে এৰি দিব তেতিয়া কি হ'ব তাত যদি কিছুমানে এপ ডেভেলপ কৰিবলৈ বিচাৰে সেই পাৰ্টিকুলাৰ কোডৰ থ্ৰুদিয়ে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ এপ্লিকেশ্যন বিল্ড কৰিব পাৰিব আৰু সেইখিনি আমাক ফাৰ্ডাৰ আমাৰ যিখিনি কমন মেন সেই কমন মেন পিপলখিনিলৈ দি দিব পাৰিব আৰু চবতকৈ ভাল কথা এইটোৱে হৈছে এইটো অকল আমাৰ 22 লেংগুৱেজত নহয় এইটো 65 ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ এণ্ড ডাইলেক্টছ মানে ৰিজনেলো যি বহুতখিনি যেনেকুৱা লেংগুৱেজ আছে যেনেকৈ খাচীজা ইণ্ডিয়া সেইবিলাকতো এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰগ্ৰেমটো ইউজ হ'ব So these are the key features and technical breakdown. Yet key hoise yet supports 20 scheduled language will be supported and along with that 45 non-scheduled regional languages like Garo, Angika, Chakma, Ogorok to beleg dhoroner dialects bilak that include kora hoise. The target reach to hoise around approximately 25 crore citizens or karne he voice AI barriers to break koribo karne he particular program to launch kora hoise. And trained using field data hetu project vani eta already মানে আমাৰ AI assisted program trained program হয় তাৰ পৰা তেওঁলোকে ডাটা কালেক্ট কৰিছে around 31000 hours speech recognize কৰি পেলাই এই particular data set to build কৰা হৈছে and this is the performance matrix so yet word error rate বহুত বেছি কমি গৈছে public availability এটো hugging face বুলি কয় এতিয়া মানে এনেকুৱা হ'ব সেই hugging face এটা হৈছে ৱেবসাইট বা এটা এপ্লিকেশন তো হেতু থ্ৰুদি এটো MIT লাইসেন্স ওপেন সোর্স প্ৰগ্ৰাম হয় সো তাত গৈ পেলাই কোনোবাই যদি টেষ্ট কৰিব বিচাৰে হেতু টেষ্ট কৰিব পাৰে এই hugging face থ্ৰুদি So what will be the significance of this program? So first it will bridge the digital divide কাৰণ তাত e-governance access কৰিব পাৰিব digital banking healthcare education everything so linguistic heritage to আমাৰ preserve কৰা হ'ব regional language যিবিলাক use কৰা হয় at the same time democratizing indic AI মানে আমাৰ যে indigenization AI to আমাৰ indigenization বা আমাৰ local language বা national language এটা feature কৰিব Still there are some challenges and concerns এটা হৈছে accent or যেটো variability কাৰণ এটো এটা machine হয় এটো এটা ট্ৰেইন কৰা হৈছে গতিকে সেই ডাটা ট্ৰেইন কৰাৰ লগে লগে যদি আমাৰ accent বিলাক অলপ variable হয় গতিকে তাৰ এটা perfect মানে যেটো আউটপুট হেতু নিদিবও পাৰে The script and character mapping to এটা challenges হ'ব কাৰণ সেই গোটেই স্পিচ খিনি একচুয়ালি এটা অৰ্গানাইজড ৱেত লিখিব লাগিব তাৰ পিছতে সেই মেচিনটো দিব লাগিব আৰু এটা লাৰ্জ স্কেলৰ ডিপ্লয়মেন্ট আমাৰ অলৰেডি বহুত মানে লো নেটৱৰ্ক বেণ্ডউইথ to মানে নেটৱৰ্কৰ ইস্যু কিছুমান থাকে বেলেগ ৰিমোট জেগাত তো তাৰ কাৰণেও এটো এটা চ্যালেঞ্জেস আহিব পাৰে So next So this is the prelims practice question. Just you attempt this question and put your answer in the comment section below. So these are the keywords: automatic speech recognition, যেটা আমি বুঝাই দিলো already, Shravani and Project Vani, and non-scheduled languages and dialects. By using these keywords, you can attempt this means practice question. Or ইয়াৰ আগত যদি evaluation লাগে, evaluation to তোমালোকে আমাৰ হতৈ কৰাব পাৰা. Next. So this is the fourth news of today's newspaper. Goods exports surge 20% as India's diversifies state, and this news is taken from the Hindu newspaper, and it can be linked with GS paper 3 via external sector, foreign trade deficit, and supply chain resilience. So সেই নিউজটোত কি কৈছে আমাৰ যেটো 20%ৰ যেটো ইণ্ডিয়াৰ এক্সপোৰ্ট সাৰ্জ হৈছে মানে এটো ইণ্ডিয়াৰ ডাইভাৰ্সিফাইড ট্ৰেড দেখিছানে সেই ডাইভাৰ্সিফাইড ট্ৰেড আমি কালিও ডাইভাৰ্সিফিকেশনৰ কথা পঢ়িছিলো যে ট্ৰেড ডাইভাৰ্সিফাইড বা আমি লিকুইফাইড যেটো পেট্ৰোলিয়াম গেছ তাৰ যে আমাৰ ইণ্ডিয়া ডাইভাৰ্স কৰিছে ফ্ৰম মিডল ইষ্ট টুৱাৰ্ডছ ৱেষ্টাৰ্ণ ৰিজন USA পৰা 67% LPG ইণ্ডিয়া ইম্পৰ্ট কৰিছে কাৰেন্টলি গতিকে সেই ইণ্ডিয়াই মানে মিডল ইষ্টৰ পৰা ট্ৰেডটোৰ লগতো মিডল ইষ্টৰ পৰা আতৰি ইণ্ডিয়াই গ্লোবেলি অলপ ডাইভাৰ্স কৰিছে তো হেতু কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যদিও মিডল ইষ্টত হে টেনশন খিনি war like scenario বনি আছে still India export surges 20% globally okay so it is not so despite ongoing geopolitical tensions and maritime supply chain যেটো disruptions আমি Strait of Hormuz কালি পাইছিলো India's যেটো merchandise exports এখিনি 19.6% increase হৈছে so far so around 20% So ইয়াত কি খিনি আছে লাইক হেতু কাৰণে কিহৰ কাৰণে হৈছে এটো sustained export diversification in non traditional markets East Asia হক আফ্ৰিকা হক ঠিক আৰু পেট্ৰোলিয়াম ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ যিবিলাক গুডছ হয় সেই গুডছ খিনি ডিমান্ডটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে তাৰ এক্সপোৰ্ট চাৰ্জটো বাঢ়ি গৈছে
কিন্তু যদি ইণ্ডিয়াই যদিও এক্সপোৰ্ট কৰি আছে বাট ইণ্ডিয়া ইজ ষ্টিল ৰিলাইং অন ইম্পৰ্ট গ্ৰোথ ইম্পৰ্টছ ফৰ গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিচেছ চ' ফৰ ডেট ৰিজন দ্য অভাৰঅল ট্ৰেড ডেফিচিট ৰিচেছ 15 বিলিয়ন মানে ট্ৰেড ডেফিচিটটো ইণ্ডিয়াৰ অলৰেডি আছে বিকজ অফ হাই ইম্পৰ্ট চ' এইটো হৈছে মাৰ্চেণ্টাইজ যিটো ট্ৰেড ডেফিচিট আমাৰ হৈ আছে সেইটো এটা কাৰণে হৈছে এইটো এটা ইকনমিকেল কনচেপ্ট কাৰণ আমাৰ এক্সপৰ্টটোতকৈ ইম্পৰ্ট বাঢ়ি গৈ আছে ত' ইম্পৰ্টৰ যিটো আমাৰ ৰেট হয় ইম্পৰ্টৰ ৰেটটো এক্সপৰ্টতকৈ বাঢ়ি গৈ আছে ইম্পৰ্ট ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এক্সপৰ্ট ঠিক আছে দেন এক্সপৰ্টৰ যিটো ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন সেইটো এটা এক্সপৰ্ট ডেষ্টিনেশ্যনখিনিলৈ নিয়া হৈছে এইটো এটা ভাল খবৰ আৰু ষ্ট্ৰেইট অফ হৰ্মুজ যিটো মেৰিটাইম যিটো বটল নেক্স হৈছে সেইটো জাষ্ট বিকজ অফ ৱাৰ লাইফ চিনেৰিঅ'ৰ কাৰণে সেইটো হৈছে ইয়াৰ মানে চেলেঞ্জেছ সেইটোৱে হৈছে ইণ্ডিয়াৰ যিটো ৱাইডনিং যিটো অভাৰঅল ডেফিচিটটো ষ্টিল বাঢ়ি আছে বিকজ অফ হায়াৰ ইম্পৰ্টছ কাৰণ ইণ্ডিয়াই এনাৰ্জি ইম্পৰ্টছ খালি যে আমি কৈছিলোঁ যে এৰাউণ্ড 67% ইম্পৰ্টছ ইণ্ডিয়াই USA পৰা কৰা হৈছে গতিকে সেইটো এটা কাৰণেও ইণ্ডিয়াৰ সেই ৰেটটো এতিয়াও বাঢ়ি আছে নেক্সট স্লাগিছ ছাৰ্ভিচ আমাৰ যিটো ছাৰ্ভিচ গ্ৰথটো আমাৰ চ' 9.5% ইম্পৰ্ট 9.5% আমি ইম্পৰ্ট কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ মডাৰেট অনলি 6.5% এক্সপৰ্ট ৰেট হয় গতিকে আমাৰ এটা ছাৰ্ভিচ এক্সপৰ্ট গ্ৰথটো ষ্টেগনেণ্ট হৈ আছে ইনপুট কষ্ট প্ৰেচাৰ্ছ কাৰণ ইণ্ডিয়াৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন মেকানিজম সেই প্ৰডাকশ্যন অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচত বহুতখিনি ইনপুট কষ্ট উঠোৱা হৈছে সেইটোতো আমাৰ এটা ডেফিচিট ক্ৰিয়েট কৰিছে So this is the prelims practice question. Just attempt this question and put your answer in the comment section below. This is the mains practice question. So use these particular keywords: geographic export diversification, merchandise trade deficit, alternatives, peak corridors, and net services buffer. By using these keywords, you can attempt this mains question as well. So that's all from today's newspaper analysis. কাইলৈ আমি আকৌ কেইটামান নতুন নিউজ লৈ এটা নতুন এনালাইচিছ নিউজৰ এনালাইচিছ আমি কণ্ডাক্ট কৰিম till then stay safe, take care.